हाय एवरीवन मु स्वागतिका आपण मानक वेलकम करुच्ची ओडिया एजुकेशन नेटवर्क को। तो पिला माने आज क्लास टी होची दशम श्रेणी इतिहास बहिर प्रथम अध्याय थिबा प्रथम पाठ जार ना होची भारतीय जातीय आंदोलन रे गांधीजी का आविर्भाव। यार पाठ्यपुस्तक तो प्रश्नावली को आमे आज आलोचना करिबा। तो प्रश्नावलीर एक नंबर प्रश्न गुड़ी को आम आलोचना करवा। एक नंबर प्रश्न गुड़ी को लिखापी से कही कि 60 गोटी शब्द मध्य लिखा तार उत्तर गुड़ी को मिनिमम आमर 5 ରୁ 6टी पॉइंट लिखा पड़ो। तो प्रथम प्रश्नटी कौन रही माने एक नंबर क प्रश्नटी कौन रही दक्षिण आफ्रिका रे भारतीय माने श्वेतांग मान द्वारा किपरि अत्याचारित होउथिले। से कही दक्षिण आफ्रिका रे काम करुथिबा भारतीय माने श्वेतांग इंग्रेज मान द्वारा विभिन्न अत्याचार सम्मुखीन होइतिले एवं से अत्याचार गुड़िक कौन थिला माने श्वेतांग माने भारतीय मान को केउ केउ अत्याचार करुथिले। दक्षिण आफ्रिका रे भारतीय मानकर भोट दानर अधिकार नथिला। भारतीय मानकु सेमानकर नाम पंजीकरण करी निर्वाचन कर देबाकू पड़ुथिला। भारतीय मानकर बसति स्थापन पई जनाकीर्ण और अस्वास्थ्यकर परिवेश रे स्थान निरूपण करा जायथिला। भारतीय माने राति 9टा परे घर बाहर को जाई पारु नथिले एवं जनसाधारण पई उद्दिष्ट जो पादचला रास्ता थिला तार व्यवहार करि पारु नथिले। एपरिक सेमाने रेलगाड़ीर प्रथम और द्वितीय श्रेणी कोठरी रे भी यात्रा करि पारु नथिले। दक्षिण आफ्रिका रे बास करथिबा भारतीय व्यवसायी बणिक जहाज मालिक एवं श्रमिक मानकु श्वेतांग माने नीच दृष्टि देखुले एवं तांको कुली बोली संबोधन करू थिले। एहीपरि अत्याचार सम्मुखीन होउथिले भारतीय माने। आ से अत्याचार किए करुथिले श्वेतांग माने करुथिले। तो एक नंबर ख प्रश्नटी कौन रही चंपारण आंदोलन रे महात्मा गांधी भूमिका संपर्क में आलोचना कर। जो चंपारण आंदोलन थिला तादरे महात्मा गांधी जो भूमिका थिला ता विषय आम एठारे आलोचना करिबा। भारत रे गांधीजी द्वारा जो संगठित होइतिला प्रथम आंदोलन तार ना थिला कौन चंपारण। परवर्ती समय नीलर चाहिदा कौन कराला ह्रास करागला। चाषी मानकु नील चाष न करिया पई जमीर सबु भड़ा वृद्धि करागला एवं अनेक बेआईन टिकस आदार कला। चाषी माने कौन कले जेमती यार विरोध कले से माने विभिन्न प्रकार अत्याचार और शोषणर शिकार हेउथिले। राजकुमार श्लुकों निमंत्रण क्रमे चाषी मानक समस्यार अनुधान पाई गांधीजी कौन करथिले ना 1917 एप्रिल चंपारण जिला थिला तार सदर महकुमा मोतिहारी रे से पहुंची थिले। मात्र जिला अधिकारी गांधीजी एवं तांको सहयोगी मानकु जिला छाड़ी चली जिबा पई कौन कले निर्देश देले किंतु गांधीजी ताकू मानिले नाही। गांधीजी एही निर्देश को प्रत्याख्यान करी सेति पई जे कोनोसी दंड भोगिबा को प्रस्तुत बोली घोषणा कले। शेष रे गांधी को चाषी मानक समस्या गुडी को अनुधान करिया पई अनुमति मिली गला। से जेतेबेले मना कले कि माने तांको हुकुमटा से मानिलेनी सेतेबेले तांको चाषी मानक समस्या को अनुधान करिया पई अनुमति दिया गला। से सरकार द्वारा गठित कमिटी रे सदस्य भाव अंतर्भुक्त होइथिले। गांधीजी निजे अनुधान करी चाषी मानक इंग्रेज मालिकों शोषण रक्षा करिया पई आंदोलन कले एवं से सफल मध्य हुई थिले। से तो एक नंबर ग प्रश्नटी को देखिबा। खेड़ा ठारे गांधीजी काहेकि आंदोलन करथिले एवं यार फल कौन होइथिला। 1918 मसीह रे दुर्भिक्ष होइथिला। से दुर्भिक्ष जोगु गुजरात स्थित खेड़ा जिले रे शस्य उत्पादन कौन होइथिला बाधाप्राप्त हैला। राजस्व विभाग गोटे नियम थिला कि जमीर स्वाभाविक उत्पादन परिमाणर 1/4 कम देले चाषी मानकर राजस्व देय परिमाण कोहल करा जिबार व्यवस्था थिला। खेड़ार चाषी मानकु इंग्रेज कर्मचारी माने संपूर्ण राजस्व भरण करने को बाध्य करुथिले। एहाकु किए देखिले गांधीजी देखिले एवं तांको विरोध रे से सत्याग्रह करने को चाषी मानकु संगठित कले। चाषी माने खजना देय को प्रत्याख्यान कले आउ देले नहीं खजना एवं एथिपाई जे कोनोसी परिमाण भोगिबाकु से प्रस्तुत अछंती बोली कहिथिले। शेष रे इंग्रेज सरकार बाध्यतामूलक राजस्व आदायरु निवृत्त हेले एवं एक गुप्त निर्देशनामा जारी कले। केवल सामर्थ्य थिबा चाषी मानक ठारू से केवल आदाय करथिले कौन खजना गुड़िक। आंदोलन सफलता रे गभीर भाव प्रभावित होई सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधीजी जड़े प्रधान अनुगामी होइथिले। तो एक नंबर घ प्रश्नटी रही अहमदाबाद लुगा कारखाना आंदोलन रे महात्मा गांधी को भूमिका कौन थिला ताको आमे आलोचना करिबा। अहमदाबाद स्थित लुगा कल रे मालिक माने श्रमिक मानकु देइथिबा स्वतंत्र भत्ता प्लेग बोनस प्रत्याहार करिबारु श्रमिक और मालिक मानक मध्य कलहर सूत्रपात होइतिला। प्लेग बोनस दबा को मना करदेले मालिक और श्रमिक मानक भितर कली झगड़ा
ହେଲା। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଏଥିପାଇଁ ଏକ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ନିଯୁକ୍ତ କରି ତାହାର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷକୁ ରାଜି କରାଇଥିଲେ। ଶ୍ରମିକମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ କି ତାଙ୍କ ମଜୁରୀ 35 ଭାଗ ବୃଦ୍ଧି ହେଉ। ତାପରେ କିନ୍ତୁ ମାଲିକମାନେ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲେ। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଅହିଂସା ମାର୍ଗରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଲେ ଓ ନିଜେ ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଦାବି ପୂରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନଶନ ଚାଲୁ ରଖିବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲେ ଏବଂ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଅନଶନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ସଂଗଠିତ କରିଥିଲା। ଶେଷରେ ମାଲିକମାନେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ମଜୁରୀ 35 ଭାଗ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଗଲେ। ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ପ୍ରତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସମ୍ମାନ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ସ୍ନେହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ତାହେଲେ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଯେଉଁ ଲୁଗା କଳ ଥିଲା ସେଠି ସେ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା ତା ଦେହରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ହିଁ ତାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଆଉ ସେ ଶେଷରେ ସେ ମାଲିକମାନେ ରାଜି ହେଲେ ଏବଂ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ସେ ଯାହା ଦାବି କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଦାବିଟା ପୂରଣ ହୋଇଥିଲା। 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ରାଓଲାତ ଆଇନ କ'ଣ ଏବଂ ଏହା ବିରୋଧରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କିପରି ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥିଲା? 1919 ମସିହାରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଭାରତରେ ବିଦ୍ରୋହ ଓ ବିପ୍ଳବାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ବିଚାରପତି ରାଓଲାତଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଏହି କମିଟିର ସୁପାରିଶ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଆଇନ ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଥିଲା ତାହା ରାଓଲାତ ଆଇନ ନାମରେ ପରିଚିତ ଥିଲା। ଏହି ଆଇନ ବଳରେ ଯେକୌଣସି ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ବିନା ବିଚାରରେ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଏହି ଆଇନ ବିରୋଧରେ ଏକ ଗଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ହରତାଳ ପାଳନ ପାଇଁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ। 1919 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 6 ତାରିଖ ଦିନ ଦେଶବାସୀ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଏବଂ ଉପବାସ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ହରତାଳ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ପରେ 1919 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 9 ତାରିଖରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଏବେ 2 ନମ୍ବର ଥିବା ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେ କହୁଛି 2 ନମ୍ବର ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତାକୁ 20ଟି ଶବ୍ଦରେ ତାର ଉତ୍ତରଗୁଡ଼ିକୁ ଆମକୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାର 2 ନମ୍ବର କରେ ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ରହିଛି? ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ? ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ନାଟାଲ ନାମକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଥିଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ? ଦାଦା ଅବଦୁଲ୍ଲା ନାମକ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ମୁସଲମାନ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଓକିଲ ଭାବେ ମୋକଦ୍ଦମା ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେ ସେଠାକୁ ଯାଇଥିଲେ। 2 ନମ୍ବର ଖ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୋଧରେ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୋଧରେ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ 1894ରେ ନାଟାଲ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ନାମକ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆନ ଓପିନିଅନ ନାମକ ଏକ ସମ୍ବାଦ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। 2 ନମ୍ବର ଗ ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିଛି ଗାନ୍ଧୀଜୀ କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? 1906 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସରକାର ଏକ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ନିଜର ଅଙ୍ଗୁଳି ଛାପ ଥିବା ପଞ୍ଜୀକୃତ ପ୍ରମାଣପତ୍ରକୁ ସବୁ ସମୟରେ ନିଜ ସହିତ ବହନ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଏହି ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ। 2 ନମ୍ବର ଘ ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ରହିଛି? 3 କାଠିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ? ବିହାର ଚମ୍ପାରନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଜମିର 20 ଭାଗରୁ 3 ଭାଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ନୀଳ ଚାଷ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଇଂରେଜ ବୃକ୍ଷରୋପଣକାରୀ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଉତ୍ପାଦିତ ନୀଳକୁ ସେମାନେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦରରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କଠାରୁ କିଣୁଥିଲେ। ଏହାକୁ 3 କାଠିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କୁହାଯାଉଥିଲା। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିଛି ନୀଳର ଚାହିଦା ହ୍ରାସ ପାଇବା ଫଳରେ ଚମ୍ପାରନରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କିପରି ଶୋଷଣ କରାଗଲା? ନୀଳର ଚାହିଦା ହ୍ରାସ ପାଇବାରୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ନୀଳ ଚାଷ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନ କରିବା ପାଇଁ ଜମିର ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏଥିସହିତ ଅନେକ ବେଆଇନ ଟିକସ ଆଦାୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିବା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟାଚାର ଓ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। 2 ନମ୍ବର ଚ ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିଛି ଖେଡ଼ା ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କ'ଣ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା?
1918 ମସିହାରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଯୋଗୁଁ ଖେଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ଏକ ନିୟମ ଥିଲା କି ଜମିର ସ୍ୱାଭାବିକ ଉତ୍ପାଦନର 1/4ରୁ କମ୍ ଦେଲେ ରାଜସ୍ୱ ଦେୟ ପରିମାଣ କୋହଳ କରାଯିବାର ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ମାତ୍ର ଖେଡ଼ା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଇଂରେଜ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜସ୍ୱ ଭରଣ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ଦେଖି ଗାନ୍ଧିଜୀ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗୋଟେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେଠାରୁ ହିଁ ଖେଡ଼ା ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। 2 ନମ୍ବର 6 ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିଛି ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଲୁଗାକଳର ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର କାହିଁକି ମାଲିକମାନଙ୍କ ସହିତ କଳହ ଆରମ୍ଭ ହେଲା? ଗୁଜରାଟର ଅହମ୍ମଦାବାଦ ସ୍ଥିତ ଲୁଗାକଳଗୁଡ଼ିକର ମାଲିକମାନେ ପ୍ଲେଗ୍ ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେଗ୍ ବୋନସ୍ ଦେଉଥିଲେ। ଏହା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭତ୍ତା ଥିଲା। ମାତ୍ର ମାଲିକମାନେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଦେଉଥିବା ପ୍ଲେଗ୍ ବୋନସ୍ ଭତ୍ତା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେବାରୁ ଶ୍ରମିକ ଓ ମାଲିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳହର ସୂତ୍ରପାତ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଯେଉଁ ପ୍ଲେଗ୍ ବୋନସ୍ ଦେଉଥିଲେ ସେମାନେ ଆଉ ଦେଲେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରମିକ ଓ ମାଲିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳହର ସୂତ୍ରପାତ ହୋଇଥିଲା। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିଛି ରାଓଲାତ ଆଇନ କ'ଣ? ଭାରତରେ ବିଦ୍ରୋହ ଓ ବିପ୍ଳବାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ବିଚାରପତି ରାଓଲାତଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ଏକ କମିଟିର ସୁପାରିଶ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ହୋଇଥିଲା ତାହା ରାଓଲାତ ଆଇନ ନାମରେ ପରିଚିତ। ଏହି ଆଇନ ବଳରେ ସରକାର ଯେକୌଣସି ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ବିନା ବିଚାରରେ କାରାଗାରରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ମାନେ ବିଚାରପତି ରାଓଲାତଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗୋଟେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାହାର ନିୟମ ଥିଲା ଯେ ସେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବେ ଏବଂ ବିନା ବିଚାରରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିବେ। 2 ନମ୍ବର ରେ ଥିବା ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ରାଓଲାତ ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଗଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହକୁ ଆନି ବେସାନ୍ତଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ନେତାମାନେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ? 1919 ମାର୍ଚ୍ଚ 18ରେ ରାଓଲାତ ଆଇନ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏହି ଆଇନ ବିରୋଧରେ ଏକ ଗଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ପାଇଁ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ଏହାକୁ ଆନି ବେସାନ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଦୀନଶ ଏଦୁଲ୍ଲାଜୀ ୱାଚା, ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବାନାର୍ଜୀ, ତେଜ ବାହାଦୁର ସାପ୍ରୁ ଏବଂ ଶ୍ରୀନିବାସ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ମାନେ ଆନି ବେସାନ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ଏମାନେ ବି ରାଓଲାତ ଆଇନକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। 2 ନମ୍ବର ରେ ଥିବା ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କାହିଁକି ସଂଘଟିତ ହୋଇଥିଲା? ଅମୃତସରର 2 ଜନପ୍ରିୟ ନେତା ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟପାଲ ଓ ଡକ୍ଟର ସୈଫୁଦ୍ଦିନ କିଚଲୁଙ୍କ ଗିରଫର ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ ତଥା ବୈଶାଖୀ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଜାଲିଆନାବାଗଠାରେ 1919 ଏପ୍ରିଲ 13ରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସହରରେ ସଭା ସମିତି କରାଯିବା ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବଦିନ ଗୋଟିଏ ନିଷେଧାଜ୍ଞା ଘୋଷିତ ହୋଇଥିଲା। ମାତ୍ର ସାଧାରଣ ଜନତା ତାର ଅବଗତ ନଥିଲେ। ଅମୃତସରର ସାମରିକ ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ଡାୟର ହଠାତ୍ ଦଳେ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ସହ ସଭାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ବିନା ସତର୍କ ସୂଚନାରେ ନିରସ୍ତ୍ର ଓ ନିରୀହ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ଗୁଳି ବର୍ଷଣ କରିଥିଲେ। 3 ନମ୍ବରରେ ଥିବା ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେ କହିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖ। କ ନମ୍ବର ଅଛି କ'ଣ? 1894ରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? 1894 ମସିହାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନାଟାଲ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ନାମକ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଖ ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ରହିଛି? ଇଣ୍ଡିଆନ ଓପିନିଅନ ସମ୍ବାଦପତ୍ର କିଏ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ? ଗାନ୍ଧିଜୀ ଇଣ୍ଡିଆନ ଓପିନିଅନ ନାମକ ଏକ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। 3 ନମ୍ବର ରେ ରହିଛି ପ୍ରଶ୍ନଟି ମୋହନଦାସ କରମଚାନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ କିଏ ମହାତ୍ମା ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ? ବିଶ୍ୱକବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ମୋହନଦାସ କରମଚାନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ମହାତ୍ମା ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ। ଘ ନମ୍ବରରେ ରହିଛି କାହାର ନିମନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରମେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଚମ୍ପାରନ୍ ଯାଇଥିଲେ? ରାଜକୁମାର ଶୁକ୍ଲଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରମେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଚମ୍ପାରନ୍ ଯାଇଥିଲେ। ଅ ନମ୍ବର ରହିଛି ଖେଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନରେ କିଏ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ଥିଲେ? ଖେଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଇନ୍ଦୁଲାଲ ଜାଙ୍ଗିକ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ଥିଲେ। ଚ ନମ୍ବର ରହିଛି ପ୍ଲେଗ୍ ବୋନସ୍ କ'ଣ? ଗୁଜରାଟର ଅହମ୍ମଦାବାଦଠାରେ ଲୁଗାକଳଗୁଡ଼ିକର ମାଲିକମାନେ ପ୍ଲେଗ୍ ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭତ୍ତାକୁ ପ୍ଲେଗ୍ ବୋନସ୍ କୁହାଯାଉଥିଲା। 6 ନମ୍ବର ରହିଛି ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କେବେ ସଂଘଟିତ ହୋଇଥିଲା? ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ 1919 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସ 13 ତାରିଖରେ ସଂଘଟିତ ହୋଇଥିଲା। ଜ ନମ୍ବର ରହିଛି ଜେନେରାଲ ଡାୟର କିଏ ଥିଲେ? ଜେନେରାଲ ଡାୟର ଥିଲେ ଅମୃତସରର ସାମରିକ ମୁଖ୍ୟ। ଝ ନମ୍ବର ରହିଛି କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଭାରତୀୟମାନେ ସରକାରଙ୍କର
पैशाचिक प्रवृत्ति को ग्रहण करने पाप यह किए कही कौन सी प्रकार रे भारतीय माने सरकारंकर पैशाचिक प्रवृत्ति को ग्रहण करने पाप यह गांधीजी कही। निय नंबर कौन रही जालियानवाला बाग हत्याकांड पर गांधीजी केउं उपाधि त्याग करते। जालियानवाला बाग हत्याकांड पर गांधीजी काइजर इ हिंद नामक उपाधि त्याग करते। एबे जिबा 4 नंबर को प्रत्येक प्रश्न पर दि जाइथिबा 4 गोटी विकल्प मध्यरु ठीक उत्तरटी बाछि तार क्रमिक नंबर सहित लेख। क नंबर अच्छी प्रत्येक भारतीय निजर अंगुली छाप थिबा पंजीकरण प्रमाणपत्र को सबु समय बहन करने संक्रांत रे दक्षिण आफ्रिका सरकार केबे आईन प्रणयन करथिले। तार 4 गोटे ऑप्शन अच्छी 1894, 1908, 1906 ना 1913 मसीह। आंसर टी कौन हम तार 1906 मसीह। ख नंबर कौन रही चाषी मानक समस्यार अनुधान पाई 1917 एप्रिल गांधीजी केउठारे पहुंचीथिले। ऑप्शन रही खेड़ा, अहमदाबाद, मोतीहारी, अमृतसर। केउठारे पहुंचीथिले? मोतीहारी। ग नंबर रही खेड़ा आंदोलन सफलतार प्रभावित किए गांधीजी जड़े प्रधान अनुगामी होइथिले। राजकुमार शुक्ल ना वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद ना इंदुलाल जांगिक। किए होइथिले? वल्लभ भाई पटेल। घ नंबर रही राउलात आईन केबे गृहीत होइतिला? 1919 मार्च 18 ना 1919 एप्रिल 10, 1919 एप्रिल 6 ना 1919 एप्रिल 13। उत्तर टी कौन हम? 1919 मार्च 18। वो नंबर टी कौन रही जालियानवाला बाग केउठारे अवस्थित? मुंबई, अमृतसर, अहमदाबाद, लाहौर। जालियानवाला बाग कोठारे अवस्थित? अमृतसर। जदि आपको वीडियोटी भल लगी ताले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दियंतु। ओडिया एजुकेशन नेटवर्क को एमिति स्टडी रिलेटेड वीडियो पाइबा पाई पाकर थिबा घंटीटी को प्रेस कर दियंतु। आपण मानकु नोटिफिकेशन मिली।